کہا نا ایزی ریلیکس آئی نیڈ یو، ذرا سا بھی ہرٹ نہیں کروں گا میں اب اپنی چوہیا کو، مرتضیٰ نے کہتے بہت محبت سے اس کی دونوں گالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ سانس روکے کھڑی تھی، چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ سانس لو مینو، ریلیکس رہو، مرتضیٰ نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اپنی ناک کے قریب وہ اس کی ناک لایا، مگر وہ سختی سے اپنے لب بھونچ گئی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھے اور ذرا سا اسے اوپر اٹھا کر اس کی ٹھوڑی پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ مناہل نے ایک سسکی سی بھر کر لمبا سانس لیا تھا۔ مرتضیٰ نے اس کی بند آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ مناہل بری طرح کسمس آئی تھی۔ اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو اس کی چٹانی گرفت سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اپنے ہونٹ اس کی شہرگ پر رکھے تھے۔ مناہل کو جھرجھری سی آئی تھی، تبھی گھبرا کر ایک سسکی سی بھر کر اس کے کندھوں پر اپنے ناخن گاڑے تھے۔ اب وہ گردن پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا بھیگا لمس چھوڑ رہا تھا، آدھی رات کے، پھر اس وقت جب وہ اپنے حقیقی خدا سے اپنے لیے سکون مانگ رہی تھی تو دل میں خدا کا اس قدر خوف آیا کہ ہزار ناراضگی اور غصے کے باوجود وہ اپنے مجازی خدا کو خود سے دور کر کے نہیں دھتکار سکی تھی۔ کچھ اس کے لمس میں، ہر عمل میں، ہر پیش قدمی میں اس کے لیے اتنی نرمی، عقیدت و محبت تھی کہ وہ اسے منع نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس کی بڑھتی جسارتوں پر بے بسی کی مہرت بنی، اس کی باہوں میں مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ جب اچانک مرتضیٰ نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں بھرا۔ مرتضیٰ چھوڑے مجھے، وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ آنکھیں ڈبڈبا گئی، اس کے سینے پر مکے برسائے، مگر وہ سن کب رہا تھا۔ قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے اور وہ کمرہ جو مناہل کے لیے ایک نائٹ مشیر بن چکا تھا، اس کے دروازے تک پہنچتے ہی مناہل بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کا لٹھے کی طرح سفید پڑتا چہرہ مرتضیٰ بھی دیکھ چکا تھا، وہ اس کے چہرے کے تمام اتار چڑھاؤ دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ مرتضیٰ دروازہ پار کر گیا، اپنے پاؤں سے ڈور لاک کیا۔ وہ کہتا تیزی سے دروازہ اور اطمینان سے لا کر اسے بیڈ پر نرمی سے اتارا۔ وہ آج پھر متحش سی پیچھے ہٹنے کو تھی جب مرتضیٰ اس کے اوپر جھکتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ مناہل پھر بری طرح پینک ہوئی تھی۔ جب آنسو بہاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ مرتضیٰ نے اس کی کلائیاں نرمی سے تھام کر بیڈ پر لگائیں اور چلتی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھ کر اسے پینک ہونے سے روکا۔ اب وہ جھک کر بڑے حق سے اس کے آنسو پی رہا تھا۔ ریلیکس بیبی، کام ڈاؤن، ایزی، کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ اب نرمی سے اس کے وجود پر اپنے ہونٹوں سے اپنی طلب و محبت کی داستان لکھنے لگا تھا۔ ان پیاسے ہونٹوں کی تشنگی تھی جو مٹائے نہیں مٹ رہی تھی۔ قلب مقابل نے گھٹی گھٹی آواز میں اسے پکارا۔ اس کی گردن سے منہ نکال کر اب مرتضیٰ نے اس کے کپ کپاتے گداز لب دیکھے تھے۔ میرا نام پھر سے پکارو مینو، اس کی کان کی لو لبوں سے کاٹ کر اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ پلیز لیو می، اب مناہل کے ہونٹوں سے مرتضیٰ نے چن لیا تھا۔ اب وہ آنکھیں بند کیے اس اپنے سینے میں بھونچے اس کے ہونٹوں کی نرماہٹوں سے اپنی پیاسی روح سیراب کر رہا تھا، مگر اس کے اپنے ہر عمل میں جتنی شدت تھی اتنی ہی وہ نرمی اختیار کیے ہوئے تھا تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کمرے میں فسوں خیز خاموشی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے آزادی بخشے بغیر ہی کمر سے تھام کر اوپر اٹھایا تھا اور کمر سے اس کی زپ کھولتا چلا گیا۔ مناہل نے نڈھال اور بے جان ہوتے اس کے ہاتھ روکنے کی کوشش کی، مگر مرتضیٰ اس کی شرٹ کندھے سے نیچے تک سکا چکا تھا۔ مرتضیٰ نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تو مناہل نے ایک لمبا سا سانس کھینچا، مگر سانس پھر وہیں اٹک گئی جب وہ اپنے لب اس کے کندھے تک لاتا اور زیادہ گہرائیوں میں اترنے لگا۔ مرتضیٰ نے ذرا سا اوپر ہو کر وہ بنیان بھی اتار کر دور اچھالی تھی۔ مناہل جو اس کی جسارتوں اور گستاخیوں سے نیم جان ہو چکی تھی، قلب کے دل کے مقام پر نظر اٹھی تو غم و غصے کی ایک شدید اور اس کے جسم و جاں میں سرایت کر گئی۔ تمام جذبات بھگ سے اڑے تھے۔
वो जो तकरीबन खुद को अपने शौहर को सुपुर्द करने ही वाली थी, अब खुद पर 101 बार लानत भेजी थी। मुर्तज़ा इस पर झुकने लगा जब मनाहल ने अपना पूरा जोर लगाकर इसे दूर धकेला था। खुद तेजी से उठकर बैठी, अपने सीने पर दोनों बाजू क्रॉस बनाकर रखती, तेजी से पीछे सरकी और कंधों से अपना लिबास दुरुस्त किया। मुर्तज़ा ने इसकी अजनबी नफरत बड़ी निगाहों में हैरत से देखा और इन निगाहों के ताक़ुब में अपने दिल के मुकाम पर जहाँ जैली हरूफ में इसने टैटू से अस्का लिखवा रखा था। मुर्तज़ा ने एक सरत सी आह भरी और बड़ी शराफत से बेड से नीचे उतरकर दोबारा सिगरेट सुलगाकर लबों में दबा ली। आपको शर्म नहीं आती? किस कदर घटिया और गिरे हुए इंसान हैं आप। अपने दिल पर इसका नाम लिखवा रखा है और नीड नीड पुकारते हुए मुझे अपने बिस्तर तक ले आए। क्या मैं आपके लिए बस एक ज़रूरत का सामान हूँ? वो दांत पीसकर बोलती, हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोई थी। ज़ाहिर सी बात है, वो इस पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जो मेरी ये ज़रूरत पूरी कर सकती हो। नहीं तो अगर कोई और भी है तो इसका नाम पता बता दो, इसके पास चला जाता हूँ। वो भी कहाँ लीगी लपटी रखने वाला था, सुकून से इससे पूछ डाला। और सच ही तो था, यह कुदरत ने निज़ाम भी तो खूब रखा था कि शौहर की सुकून की दौलत सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी बीवी में रख छोड़ी थी। मुर्तज़ा की लाल अंगारा खुमार आलूद निगाहों में अब चाहतों के सुर्ख डोरे थे। ये अस्का के साथ मोहब्बत की बजाय वक्ती अट्रैक्शन थी, या मिनाहल के साथ वक्ती चिढ़ के निकाह के दो बोल से ही इसके दिल की दुनिया की काया पलट चुकी थी। तभी तो अपने दिल की पूरी पूरी रजामंदी से इसने इसकी जानिब अपने कदम बढ़ाए थे, मगर अभी वो अगर बोलता तो सब बेमायनी हो जाता, क्योंकि इसके कौलो फ़ेल में तज़ाद था। वो इस तरह के इसके दिल के मुकाम पर लिखा हुआ ये नाम, जिस पर दोबारा इसने तवज्जो तक न दी थी, इसे साफ मुंह चढ़ा रहा था। वो सिगरेट लबों में दबाए खिड़की तक आया। पीछे वो बेड से नीचे उतरने लगी थी। जब मिनाहल करीब नहीं आना, मत आओ, तुम्हारी मर्जी, मगर आज अगर अभी इस बेड से तुमने एक कदम भी नीचे उतारा तो मैं कसम खुदा की इसी वक्त तुम्हारे सामने अपनी जान ले लूँगा। मुर्तज़ा की सरस सी गिराहट पर मनाहल ने नीचे उतारते अपने कदम तेज़ी से वापस खींचे थे कि इस पागल खबती वहशी से कुछ बैद भी तो नहीं था। आपको पता है आप कितने घटिया और बुरे इंसान हैं, वो फिर चलमलाकर बोली थी। घुटनों में मुंह दे लिया, मगर अपने दिल की भड़ास निकालने से बास नहीं आई। जानता हूँ, कुछ नया बताओ। इधर भी सुकून ही था। आई हेट यू, वो गराई। मुर्तज़ा गहरा मुस्कुराया। नो यू डोंट बेबी, यू स्टिल लव मी अ लॉट। नहीं तो मेरी जान लेने की धमकी की परवाह न करते हुए यहाँ से चली जाती, मुर्तज़ा ने कहा तो मनाहल ने झटके से सर उठाकर अपने लब काटते इसे इश्तियाल से घूरा। मुझे सिर्फ पप्पू अम्मी की परवाह है, वो दो बदो जवाब दे रही थी। ये होंठ काटना बंद करो, ये हरकत सिर्फ मुझे सूट करती है, मुर्तज़ा ने सुकून से कहा था। पता नहीं वो इसको जानबूझकर जिद कर रहा था या इसकी बर्दाश्त आजमा रहा था। आपको मुझे रुलाकर तकलीफ़ पहुंचाकर आखिर क्या खुशी मिलती है, वो कहती फिर बेबसी से घुटनों में मुंह गिराए रो दी थी। मुर्तज़ा चौंका था। नहीं, आज वो यहाँ गलत थी कि आज इसके ये आंसू और तड़पना मुर्तज़ा को बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। इसने अपने जिस्म और जान की तरह से लगती वो सिगरेट बुझाई, एक लंबी सी सांस खींची। अगर तकलीफ़ पहुंचानी होती या रुलाना होता तो पीछे नहीं हटता मीनू बेबी, अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता। मनाहल ने अपने जबड़े भूंजे थे। अल्लाह जाने पैदा होकर क्या खाया था इस बंदे ने जो इतना बेबाक था कि मनाहल की हथेलियां पसीने से भीग जाती थी। वो धीमे कदमों से चलता इसके सर पर पहुंचा था। कंफर्टर खोला, इसे बाजू से थामकर तकिए पर लटाया। वो झुंझलाई। क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश में हलकान हुई। नहीं चाहती कि अपने शौहर की ज़रूरत पूरी करने के चक्कर में तुम किसी भी काबिल न रहो तो चुपचाप सो जाओ, बुज़दिल चूहिया। मुर्तज़ा ने इसका जबड़ा हाथ में दबोचा था। मेरा नाम मिनाहल है, वो चिढ़ गई थी। फजर होने वाली है, मुझे बाहर जाकर नमाज पढ़नी है। मनाहल ने इस अकूबत खाने से भागने को बहाना घड़ा और निगाहें चुराकर बोली,
भला वो इसलिए जिसके पहलू में किस खुशी में सोती। अभी काफ़ी वक्त है मीनू, आखिरी मर्तबा बोल रहा हूँ, सो जाओ। अब अगर दिलो दिमाग घूम गए तो आई स्वेयर बच नहीं पाओगी। वो इसकी चन पर लब रखता सरगोशी में बोला था। मनाहल की इसकी सांसों की सिगरेट मिली महक अपने सीने में उतरती महसूस हुई। मिनाहल ने इस आदमखोर को खुद से पीछे धकेला और कंफर्टर में मुंह दे लिया। मुर्तज़ा इसे देखता सोफे तक आया था, जाने क्यों मगर अब वह सुकून में ही था। बुज़दिल चूहिया बड़बड़ाता आंखें मूंद चुका था। वो मनीहा को लिए रहीला आपी की जानिब जा रहा था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। वो इससे बेनियाज बिल्कुल अजनबी बनी बैठी बाहर आती जाती गाड़ियों और मनाजर को यूँ दिलचस्पी से देख रही थी जैसे इनसे अहम कोई चीज़ हो ही नहीं जिंदगी में। और यही बात राहम को फिर से इरिटेट कर रही थी, जाने क्यों, पर राहम बस ये चाहता था कि इसकी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ राहम की ज़ात हो। तुम्हारी स्टडी का क्या बना मनीहा? राहम ने इसे अपनी जानिब मतवज्जा करना चाहा। कंटिन्यू कर ली है मैंने, जल्द ही यूनी जाना शुरू कर दूंगी। मनीहा ने मुख्तसर जवाब दिया। कोई ज़रूरत नहीं, राहम ने यकदम कहा तो मनीहा ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। राहम गड़बड़ा गया। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि पंजाब यूनी में नहीं, अब रावलपिंडी यूनी में जाया करना। मैं ग्रेजुएशन करवा दूंगा। मामा बाबा से भी बात कर ली है मैंने। जॉब और रावलपिंडी में मिलने वाले घर की वजह से हमें इधर शिफ्ट होना पड़ेगा और इसके लिए वक्त बहुत कम है। मामा बाबा तो बहुत खुश हैं मेरी जॉब से, राहम ने सुकून से बताया था, मगर मनीहा के चेहरों पर हवाइयाँ ज़रूर उड़ी थी। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? आप चले जाएं ना प्लीज़। यहाँ तो ज़ोहरा मामा के साथ बिज़ी रहती हूँ, हयात पापा भी हैं, हर वीक अम्मी से भी मिल लेती हूँ, वहाँ तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। मनीहा सच में ही परेशान हुई थी, मगर राहम के पैर ब्रेक पर पड़े थे। इसने तअज्जुब से पास बैठी इस पागल लड़की को मुलाहजा फरमाया। गाड़ी झटके से रुकी थी। मनीहा भी चौंकी। बेख्तियार इसकी जानिब देखा तो राहम के माथे पर सलवटों के जाल देखकर मनीहा ने निगाहें झुका लिया। वो इसे क्या बताता कि इसके इन्हें रिश्तों से तो वो शदीद किस्म की जेलसी और चुभन सी महसूस करता था। वो इसके मामले में शायद पागलपन की हद तक पॉजेसिव हो चला था, तभी तो इसे इन सब से दूर लेकर चला था, ताकि मनीहा सिर्फ और सिर्फ राहम अब्र हयात पर इन्हिसार करने लायक रह जाए। राहम ने मनीहा को कलाई से थामकर एक झटके से इसे अपने करीब किया था। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से हिल गया है मनीहा। राहम अब्रक मेरे साथ न गई तो मम्मा बाबा क्या सोचेंगे हमारे इस रिश्ते के बारे में, और रहीला आपी वो क्या सोचेंगी? इसके अलावा भी तुम्हें अपने शोहर को छोड़कर बाकी सबको अहमियत देती हो, इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? वो गुस्से से दहाड़ा था। चंद पलों में मनीहा ने इसका मूड गारत किया था। अपनी बीवी से बेवफाई करने वाला, जाने वो खुद गरज शख्स अब मनीहा से ये उम्मीद क्यों लगाए बैठा था कि वो इसे अपने हर रिश्ते से ज़्यादा मुकद्दम ठहराए। मनीहा की जान लबों पर आई थी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मैं तो बस ये बोल रही थी कि मैं अकेली हो जाऊंगी। मनीहा की गर्दन की कटली उभरकर मदम हुई थी। राहम करीब से इसके ठहर ठहर कर हिलते या कुबती लबों को करीब से देख रहा था। इनकी तलब इसकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगी थी। वो इन्हें पी लेना चाहता था, महसूस करना चाहता था। इनकी तलब इसकी गर्दन में कांटे उगाने लगी थी। तभी बहुत ज़्यादा बेख्तियार होकर इसने अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से इसे चुप करवाया, फिर अंगूठे से पहले इसे चुप कराया, फिर अंगूठा से शिद्दत से वो लब मसल डाले। मनीहा कसमसाकर गाड़ी के दरवाजे से लगी थी, आंखें हैरत से फैल गई। क्या शोहर हूँ तुम्हारा? तुम्हें जहाँ मर्जी से छू सकता हूँ, जितना मर्जी चाहे करीब आ सकता हूँ, जो दिल चाहे कर सकता हूँ, हर हद पार कर सकता हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? राहम ने इसकी चंद दबोचकर इसकी आंखों में आंखें डालकर इस कदर बेबाक अल्फाज कहे थे कि मनीहा की सीटी गुम हो गई थी। निगाहें झुक चुकी थी। माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार हुए। राहम ने नरमी से इसे छोड़ा था,
جانے دو، الفاظ برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے کیا جھیل پاؤ گی؟ مینی خیز بے تاثر لہجہ تھا۔ منیہا اس کے انداز و الفاظ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ اب چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ پھر تمام راستے سکھ چین ہی رہا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کیے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ رحیلہ اور انم کے پاس تھے۔ چائے ناشتے کے بعد اب وہ چاروں کچن میں تھے۔ راہم ان سب کی باتیں، ذہانت، ماحول کی خوبصورتی انجوائے کرتا رہا۔ انم اور منیہا کی باتیں، چٹکلے اور ہنسی مذاق کہکے تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ یہ وقت اتنا یادگار اور خوبصورت ترین تھا کہ وہ اپنی پاکٹ میں مسلسل بجتے فون کو بھی یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ مرتضیٰ ساری رات نہیں سو پایا تھا۔ بے چینی حد سے سوا تھی اور وہ جو ساری رات اس سے الجھتی رہی تھی، اس کا چین، سکون، آرام سب کچھ چھینے گھڑی سے بنی کمفرٹر میں دبک کر سو گئی تھی۔ قلب نے ایک سرد سیاہ بڑھی مناہل کی بھاری سانسوں کی آواز سے اندازہ ہوا کہ وہ اس سے کی گئی پنجہ آزمائی سے تھکن سے چور ہو کر گہری نیند سو چکی ہے۔ وہ خود کو اگر بیڈ سے دور نہ رکھتا تو خود سے کنٹرول کھوتے ہوئے آج مناہل کی نگاہوں میں مزید خود کو گرا بیٹھتا۔ مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اب مزید وہ اس کا اہل نہیں تھا کہ خود کو اس کی نظروں میں مزید پستیوں میں گراتا۔ اسے تو اس کی نظروں میں سرخرو ہونا تھا کہ اس چھوٹی سی جان کے لیے محبت کے درخت نے قلب کے قلب میں بہت جلد جڑیں پکڑی تھی۔ صبح کے 5 بجے وہ صوفے سے اٹھا، بیڈ پر آ کر نیند دراز ہوا تو اکڑی کمر کو ذرا سی راحت ملی۔ مناہل کی جانب کروٹ لی تو لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ بزدل چوہیا، وہ ایک مرتبہ پھر بڑبڑایا۔ جانے دل میں کیا آیا کہ کمفرٹر کھینچ کر آدھا اپنے اوپر اوڑھا، اس کی جانب کھسک کر اس کے اور اپنے درمیان تمام فاصلہ مٹا ڈالا، کمر میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے اسے اپنے سینے پر گرایا۔ اب مناہل کی گال اس کے دل کے مقام پر اس بیہودہ نام کو چھپا چکی تھی۔ قلب نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما، ایک مرتبہ پھر جھک کر اپنے لبوں سے ان گلاب کی پنکھڑیوں کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہٹا۔ مونچھوں کی مخصوص چبھن سے وہ گہری نیند میں کسمسائی تھی۔ قلب پھر مسکرایا اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ صبح ناصرہ بیگم کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی۔ اپنے کمرے میں مناہل کو نہ پا کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ پھر وہ لاؤنج میں بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ مرتضیٰ کے روم میں تھی۔ ناصرہ بیگم مناہل کے ڈر کی وجہ سے اس کی جانب سے متفکر بھی تھی، مگر امید بھی تھی کہ کل مناہل سے ضرور معافی مانگ لے گا۔ پھر فجر کی دعا طویل ترین ہوگی اور ناصرہ بیگم نے ان دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ آخر عبادت سے فراغت پا کر وہ دوبارہ سو گئی۔ صبح مناہل کی 10 بجے کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنا دم سا گھٹتا محسوس ہوا۔ جلد ہی مکمل حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کی ننھی سی جان اس آدم خور ڈرکولا کے دیو ہیکل بازوؤں میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ مضبوطی سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مناہل کی کمر پر لاک کر کے سکون سے سویا ہوا تھا۔ مناہل کی جان لبوں پر آئی۔ یہ تو رات صوفے پر تھا، یہاں اس کے اتنے قریب کیسے چلا آیا؟ مناہل ایک جھٹکے سے اٹھی، مگر اسی جھٹکے سے واپس اس کے سینے پر آ پڑی۔ وہ بری طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور اسی دیگا مشتی کے نتیجے میں قلب کی آنکھ کھل گئی۔ مناہل نے جب دیکھا کہ ڈرکولا اٹھ چکا ہے تو اسے غصے سے بری طرح گھورا۔ کیوں گھل رہی ہو؟ کس بات کا غصہ ہے چوہیا؟ اگر تو رات جو کام میں نے ادھورا چھوڑا تھا، اس بات کا غصہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اب بھی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بول کر اس نے ہاتھوں کو ایک ہی معمولی جھٹکے سے اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ مناہل کے 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب آ کر اس ڈرکولا کے ماتھے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ مناہل نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے، تبھی مرتضیٰ نے اس کے بھی ہاتھ اسی کی کمر پر لاک کر دیے اور ذرا سا اوپر ہو کر جہاں اپنے لب رکھے تھے، شرم و حیا اور خفت سے مناہل مرنے والی ہو گئی۔ قلب چھوڑے مجھے، اب کی بار وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ قلب نے بڑی شرافت سے مگر گہری معنی خیز مسکراہٹ سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے بیڈ سے اتری، مگر افسوس نہ بیڈ کے نیچے اس کے چپل تھی نہ گلے میں دوپٹہ، بس بال بکھر کر شانوں اور سینے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔
कमरे से बाहर निकलते इसके कदम ठठक कर रुके। मनाहल बेबसी से लब कुचलती फिर इसी की जानिब मुड़ी। वो जो इसी की तरफ मैनी खेजी से देख रहा था, अचानक छत की जानिब देखकर अनजान बन गया। अनजान मत बने कलब, जाकर फुफ्फो अम्मी के रूम से मेरी चप्पल और दुपट्टा ला कर दे। वो दांत पीस कर गिराई थी। वो जो इधर अलमारी में तुम्हारे ड्रेसेस पड़े हैं, शावर लेकर इनमें से कोई भी पहन लो, और इधर न्यू फ्लैट सैंडल भी पड़ी हैं, इनमें से ले लो। वो अपने हाथ अपने सर के नीचे मुट्ठी बनाकर लगाता इसकी जानब गहरी नज़र से देखता बोला, वो ड्रेसेस और सैंडल्स और इस रूम का कुछ भी मेरा नहीं है या मेरे लिए नहीं है। आप भूल रहे हैं शायद। वो तड़क कर बोली थी। अब की बार कलब के माथे पर बलों का जाल आया था। वो झटके से उठकर बैठा था। बेड से उतरकर अब फिर इसके करीब आने लगा। मनाहल का दिल किया अपना या कम से कम इस पागल आदमी का माथा पीट डाले, यानी कि आप बैल मुझे मार। मुर्तज़ा ने इसे बाजुओं से खींचकर अपने रूबरू किया था। अभी अभी तुमने कहा कि इस कमरे की कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं। सिर्फ एक सवाल तो मैं किसका हूँ? लहजा दरिश्तगी लिए हुए था। गिरफ्त अजियतनाक थी। मनाहल की आंखें फिर नम हुई थी, मगर इसके सीने पर दिल के मुकाम पर वो नाम देखकर मनाहल एक मर्तबा फिर तमस्खराना मुस्कुराई थी। हैरत है, ये नाम देखकर भी आपको मुझसे कोई सवाल पूछने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लगता है आपकी याददाश्त चले गई है, तो याद करवा ही देती हूँ कि आपने वो सारी शॉपिंग मेरे लिए नहीं की थी। वो झटके से अपना बाजू चढ़ाती एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली थी, मगर मुर्तज़ा के लबों की मुस्कुराहट देखकर बुरी तरह अपने लब काटे कि वो जोश जज्बात में अपने दिल का हाल बयान कर गई थी इस बेमहर ढीठ शख्स के सामने। तो वो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं, और ये जो अभी तुमने ड्रेस पहना हुआ है वो किसका है? वो इसे तपा रहा था या जिज कर रहा था, मगर मुसलसल मुस्कुरा रहा था, और मनाहल को इसकी ये शैतानी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। ये मुझे मेरी फूफी अम्मी ने दिलाया है, जिसका आप या आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं। वो शेरनी की तरह गर्राई थी। तुम्हारी फुफ्फो अम्मी के ड्रेस की तो मैं ऐसी की तैसी। वो इसके सामने खड़ी अपने लब काट रही थी, तभी मुर्तज़ा ने इसे बाजुओं से थामकर अपने साथ घसीटा था। मनाहल के मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई, मगर यहाँ सुन कौन रहा था? वो इसे अपने वॉशरूम लाया था। मनाहल बुरी तरह मचली। छोड़े मुझे, ये क्या पागलपन है? अब पागल हो गए हैं। लीव मी। वो चिल्लाती रही, मगर वो इसे शावर के नीचे खड़ा कर बाजुओं से दबोचकर इसके पीछे हाथ ले जाकर शावर ऑन कर चुका था। पानी की तेज तरीन बौछार ने इन दोनों को भगो डाला। मुर्तज़ा, आई हेट यू। छोड़े मुझे जलील घटिया इंसान, बल्कि आप तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाती बुरी तरह मचल रही थी, मगर मुर्तज़ा के दिलो जज्बों की दुनिया में एक मर्तबा फिर तूफान बर्पा कर गई थी। भीग कर वो मज़ीद चिपके गिले लिबास में चांदी की तरह दमकने लगी थी। वो बुरी तरह हाथ पैर चलाती मचल रही थी जब मुर्तज़ा ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद में भूंचा और शहादत की उंगली इसके लबों पर रखी। मुर्तज़ा ने इसे बच्चों की तरह आंखें दिखाकर डांटा। वो सहम कर खुद को साकत कर गई थी। सुनो, ये नाम मिट जाएगा। वो जो मैंने शॉपिंग की थी, वो ड्रेसेस और सब कुछ मैं कूड़े के ढेर पर फेंक आया था। अब जो ड्रेस और जो चीज़ें इस रूम में हैं, वो तुम्हारे लिए है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें? वो इसके चेहरे के बेहद करीब जज्बों से चूर बाहरी भोजन लहजे में सरगोशियाँ करता आज इसकी जान लेने पर तुला हुआ था। वो दोनों शावर के नीचे मुसलसल भीग रहे थे। अब इसकी निगाहों का फोकस मनाहल के भीगे लब ही थे, जो मनाहल अच्छी तरह समझ भी चुकी थी। तभी इसके इरादे समझ जी जान से लर्जी और ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी, मगर इसका खुद पर इख्तियार ही कब था? वो तो पहले इसकी आहनी गिरफ्त में थी। अब इसकी गर्दन हाथ लपेटकर फिर इसके होंठों को अपनी पर शिद्दत गिरफ्त में लपेटा था। वो फिर फड़फड़ाई, मगर इसकी मर्जी के बगैर खुद को इस वहशी शिद्दत भरी गिरफ्त से निकाल पाना नामुमकिन था। वो चंद पलों में इसकी जान निकाल गया था, फिर खुद ही नरमी से इसे आज़ादी भी बख्शी थी। ये सब होश उड़ाने और बहका देने वाला था। तभी वो निगाहें चुराता वॉशरूम से बाहर निकला था। मनाहल चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह रोई थी।
کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ڈریس بغیر کچھ بولے وہاں ہینگ کر گیا تھا۔ مناہل نے ڈور لاک کر کے چینج کیا، باہر نکلی اور اس کی جانب دیکھے بغیر روم سے باہر نکل گئی۔ قلب نے سرد سیاہ بھری اور خود چینج کرنے واش روم چلا گیا۔ آج مناہل کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ناصرہ بیگم کا سامنا کرنا ہی تھا۔ وہ کچن میں آئی تو وہ کچن میں ہی موجود تھی۔ پہلے تو وہ اتنا لیٹ اٹھنے اور پھر روم سے باہر نکلنے پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی، اور خاص کر اس ڈرکولا کے روم میں کیسے پہنچی اور کیوں پہنچی۔ اگر انہوں نے پوچھا تو وہ کیا جواب دے گی؟ السلام علیکم پھوپھو امی۔ وہ ان کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی بری طرح اپنے ہاتھ چٹکا رہی تھی اور لب کاٹ رہی تھی۔ خوشبوؤں میں بھیگا اس کا تر و تازہ نکھرا وجود دیکھ ناصرہ بیگم مسکرائی تھی۔ جلدی سے ناشتہ بنا لو، بڑی بھوک لگی ہے، آج میں پراٹھا کھاؤں گی۔ بڑے دن ہو گئے روکھا پھیکا کھاتے۔ ناصرہ بیگم نے بہت جلد اس کا دھیان بٹایا تھا، پھر روزمرہ کے کاموں میں الجھ کر وہ سچ میں بہل بھی گئی تھی۔ ہاں مگر اس رات وہ سرے شام ناصرہ بیگم کے روم میں گھس کر خود کو بند کر گئی تھی۔ اب وہ اس آدم خور ڈرکولا کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ناصرہ بیگم خاموش تماشائی بن گئی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ نہ مناہل سے یہ پوچھا کہ رات وہ اس کے روم میں کیوں گئی تھی، نہ یہ پوچھا کہ آج ایسا کیا ہوا کہ وہ اس روم میں کیوں نہیں جانا چاہتی۔ مرتضیٰ اس رات مناہل کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آئی۔ اس نے بھی کچھ خاص ری ایکشن نہیں دیا تھا، ہاں بلکہ مناہل نہیں آئی تھی یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ وہ اسے خود کو اور اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، جو کہ تب ناممکن ہو جاتا اگر آج وہ اس روم میں چلی آتی۔ تبھی وہ نیند کی ایک گولی نگل کر وقت سے سو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، رحیلہ اور انم بازار گئی ہوئی تھی اور منیہا نے نئے سرے تمام گھر کی صفائی کر ڈالی تھی اور اب کپڑے پریس کر کے وہ شاور لینے والی تھی۔ مگر اتنی تھک چکی تھی کہ سوچا پہلے ایک کپ چائے کا پی لیا جائے۔ چائے کا کپ لے کر وہ اپنے روم میں ہی چلی آئی۔ جب اسے اپنی کمر پہ کوئی چیز رینگتی محسوس ہوئی وہ پہلے تو کسمسائی، مگر جب شرٹ میں زیادہ ہلچل ہوئی تو اس منیہا نے کپ ٹیبل پر رکھ کر کمر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے جو چیز آئی تھی وہ محسوس کر کے منیہا کی دل خراش چیخیں پورے گھر میں گونجی تھی۔ راہم بھی باہر گھوم پھر کر گھر واپس آیا تھا، مگر گھر کے اندر داخل ہو کر وہ دروازہ بند کر کے جو ہی اندر کی جانب مڑا، منیہا کے کان پھاڑ چیخوں نے اس کے ہاتھ پیر پھلائے تھے۔ وہ گڑبڑا کر اندر کی جانب بھاگا، اندر آیا تو وہ اپ ڈاؤن کودتی بچوں کی طرح ایک ہاتھ جھٹکتی ایک ہاتھ سے کمر پر اپنی شرٹ دبوچے چیخ چیخ کر کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ وٹ ہینڈ منیہا، اسٹاپ اٹ، ہوا کیا ہے، کیوں چیخ رہی ہو، کیا ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر چلایا مگر وہ ہنوز پاؤں زمین پر پٹک رہی تھی۔ راہم میری شرٹ میں کچھ ہے، کاکروچ یا ایسا کچھ آئی، وہ پھر سے یاد کر کے چیخ اٹھی۔ اسٹاپ، آئی سیڈ اسٹاپ۔ راہم کو اس سے اونچا چلانا پڑا۔ راہم نے اس کے ہاتھ میں شرٹ کا وہ حصہ دبوچا جو اس نے کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ لیو ایٹ منیہا، آئی سیڈ لیو ایٹ۔ نہیں 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 راہم، اگر وہ جو کچھ بھی چھوٹ گیا، مجھے کاٹ گیا، اگر کاکروچ ہوا، اگر کچھ اور، اگر وہ کھو گیا۔ وہ مدہوش سی سو سو کرتی اپنا خوف بیان کر رہی تھی۔ لیو ان ڈیم ایٹ، دیکھنے دو کیا ہے، راہم نے اب کی بار ڈانٹ کر کہا تو منیہا نے شرٹ سے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی چھوڑتے اسے چھوڑ ہی دیا۔ راہم نے اب وہ چیز ہاتھ میں تھامی تو اسے اچھی طرح باور ہو گیا کہ وہ کوئی لیزرڈ کا بچہ ہے جس کا منیہا تقریباً کچومر نکال چکی ہے۔ راہم نے اسے دیوار سے پن کر کے سوئچ بورڈ سے لائٹ آف کی تھی۔ راہم، ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس نے راہم کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی اور اندھیرے کی وجہ سے پھر چلائی۔ راہم نے آہستگی سے پیچھے سے اس کی شرٹ فولڈ کی تھی۔ راہم، وہ پھر چلاتی مچلی۔ ریلیکس، کم ڈاؤن منی، کیوں چلا چلا کر اس منّے کو بدنام کرنا چاہتی ہو؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہاں کیا چل رہا ہے جو یہ منّی یوں چلا رہی ہے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا شرٹ سے وہ لیزرڈ پڑے اچھال چکا تھا۔ راہم، وہ دور ہو گیا کیا یار؟ منیہا گگیا گئی تھی، تبھی سیٹی گم ہوئی تھی۔ سی گندی، جا شاور لو۔ راہم نے اس کی شرٹ کھینچ کر اسے الگ کی، اسے واش روم دھکیلا اور ڈور بند کر دیا۔ اتنی سی دیر میں وہ اس کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔
मनीहा के भी 14 तबक रोशन हुए थे। मुर्तज़ा, राहम और मनीहा को पिंडी शिफ्ट करने के लिए हेल्प करने इनके साथ रावलपिंडी आया था। गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। राहम ने जल्दी से उतरकर मनीहा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तुम जाओ अंदर, हम सामान उतारते हैं, राहम ने इसकी आंखों में तैरती सरासमगी और नमी से निगाहें चुराते हुए कहा। मनीहा अंदर चली आई। कोठी नुमा एक इंतहाई खूबसूरत अपार्टमेंट था। वो आकर अंदर लाउंज में बैठ गई। इसका कोई हुलिया, कोई बहाना राहम ने काबिले अतना न जाना था। तभी आज वो यहाँ थी। रहीला के घर से खुशबाश वापस आने के फौरन बाद इसने पैकिंग का शोशा छोड़ दिया था। मनीहा ने लाख इसे समझाने की कोशिश की, ये तक कहा कि आप जाए, मैं बाद में आ जाऊंगी, मगर राहम ने एक ना सुनी। फिर फ़ोन करके मुर्तज़ा को घर बुलाया। मुर्तज़ा ने नासरा बेगम को फ़ोन कर दिया था कि वो राहम के साथ पिंडी जा रहा है। वो दोनों सामान लिए अंदर दाखिल हुए तो मनीहा चौंक कर सीधी हुई। राहम, किचन किस तरफ है? मैं कुछ बना लेती हूँ। इसके अजीब सी नज़रों से खाइफ को उंगलियां चटखाती बोली, कोई ज़रूरत नहीं, इतने लंबे सफ़र से थकी नहीं तुम? जो किचन की हाज़िरी ज़रूरी है, कुछ ऑर्डर कर लेंगे, आराम से बैठी रहो। राहम ने इसे चुप ही करवा दिया। मुर्तज़ा, ये सब बैग इस रूम में रखाओ यार फ़िलहाल। वो थका हुआ सा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। हाँ, तुम्हारे अब्बा जी का नौकर हो ना? मुर्तज़ा ने इसे घूर कर देखा और अपनी कमर में दर्द का बहाना बनाते हाथ रखता दोहरा हुआ, ज़्यादा ड्रामे नहीं, जाओ अब, राहम ने दांत पीस कर कहा। मैं मदद करूं भाई आपकी? मनीहा ममनाई तो दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और कहका लगाकर हंस पड़े। मनीहा खज्जल सी होगी, क्यों मेरे सर होकर सामान के नीचे देना है आपने भाभी? आपको हल्की सी भी खरोच आई, ये आदमखोर गध मेरी जान को आ जाएगा। मुर्तज़ा ने राहम की जानिब देखते इसे छेड़ा। राहम ने इसे खूनख्वार निगाहों से घूरा। मुर्तज़ा शराफत से बैग उठाए एक रूम में चला गया। और तुम मुन्नी, बड़ी हमदर्दी आ रही है अपने भाई से, कभी शौहर से भी हमदर्दी जता लिया करो। राहम ने जताती नज़रों से मनीहा को देखा। मनीहा ने एक सरद आह भरी। आपको मेरी हमदर्दियों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नहीं जताती। मनीहा का लहजा सादा था, मगर राहम चुप सा हो गया था। फिर उन्होंने सामान की थोड़ी सी सेटिंग की और खाना ऑर्डर किया। खुशगवार माहौल में लंच खाया गया।